Good morning, students. I say good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So, in our last lecture, we discussed that some numericals which based on our flange coupling. Today, also, we have to see one numerical which based on flange coupling, and then from next lecture, we will start our chapter number 4, that is design of power screw. So here we have to see numerical which based on flange coupling. So write down one numerical which based on flange coupling. So all of you have must the calculator, pen and notebook. So write down first numerical. A flange coupling is used to transmit. A flange coupling is used to transmit 20 kilowatt power 20 kilowatt power 20 kilowatt power at 700 rpm at 700 rpm. The flanges are cast iron. The flanges are cast iron and other parts are of mild steel. And other parts are of mild steel. Determine diameter of shaft. Determine diameter of shaft. Diameter of bolt. Diameter of bolt. Assuming number of bolt is equals to 6. Assuming number of bolt is equals to 6. Flange dimension. Flange dimension. Taking shear stress for mild steel is 40 Newton per mm square. Shear stress for mild steel is 40 Newton per mm square. 40. Shear stress for cast iron is 10 Newton per mm square. Shear stress for cast iron is 10 Newton per mm square. And crushing stress, sigma c, crushing stress is equals to 100 Newton per mm square. 100 Newton per mm square. So these all are the given data, and with the help of that we have to solve our numerical. So let's see. At first we have to write the given data. They gives us power. That means the power which transmit by using flange coupling, and it is 20 kilowatt. So write down first P. Power is equals to 20 kilowatt, and convert this power into watt by multiplying 10 raised to. So this is our first given data, that means power. After that, they give us speed, that means rpm. So at some speed the flange or shaft try to rotate. So it is 700 rpm. 700 rpm ने आपली कपलिंग काय होते, रोटेट होते. So 700 rpm, that is the speed of our coupling. ओके, दोन गोष्टी आपल्याला दिल्यात. देन पुढे काय दिलं आपल्याला. So they gives us number of bolt. Assuming number of bolt, that means small n. कपलिंग कपलिंग आपल्याला फिक्स करायचे आहेत, बरोबर. कपलिंग फिक्स करण्यासाठी आपल्याला किती बोल्ट्स यूज केलेले. सो गिवन डेटा मध्ये त्यांनी दिले 6 बोल्ट्स इथे यूज केले. देन they gives us
shear stress for mild steel, it is 40 Newton per mm square. So shear stress, that means tau, and it is for mild steel is equals to 40 Newton per mm square. Then shear stress for cast iron, त्यांनी आपल्याला दिलेले आहे shear stress for cast iron, it is 10 Newton per mm square. And sigma c crushing stress is nothing but 100 Newton per mm square. So this all are our given data. आता बघा यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, तर जी काही आपली फ्लेंज कपलिंग आहे, त्या फ्लेंज कपलिंग मधला जो काही फ्लेंजचा पार्ट आहे, सो इट इज मेड बाय दी कास्ट आयर्न. त्यांनी काय सांगितलं, फ्लेंज मेड बाय दी कास्ट आयर्न अँड अदर रिमेनिंग पार्ट्स मेड बाय दी माइल्ड स्टील. मग ज्यावेळेस तुम्हाला फ्लेंजचं डिझाईन प्रोसेस करायची असेल त्यावेळेस तुम्हाला टाऊ कास्ट हा घ्यावा लागेल, म्हणजे शिअर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयर्न तो घ्यावा लागेल, कारण आपली फ्लेंज जी बनलेली आहे ती कास्ट आयर्नने बनली, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला शिअर स्ट्रेस हा कास्ट आयर्नचा घ्यावा लागेल ज्यावेळेस आपल्याला फ्लेंजची डिझाईन करायची आहे. देन अदर पार्ट्स, दॅट मीन्स की शाफ्ट, देन हब, हे सगळे बाकीचे उरलेले पार्ट्स हे कशाने बनले आहेत, तर माइल्ड स्टीलने बनलेले. त्यामुळे त्यावेळेस ज्यावेळेस आपल्याला त्या बाकीच्या पार्टची डिझाईन प्रोसेस करायची असेल त्यावेळेस आपल्याला शिअर स्ट्रेस हा टाऊ माइल्ड हा घ्यावा लागेल. ठीक आहे. सो दिस इज द गिवन डेटा अँड फ्रॉम दॅट गिवन डेटा वी हॅव टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल. ॲट फर्स्ट प्रोसेस डिझाईन ऑफ शाफ्ट. पहिली प्रोसेस काय आपली, डिझाईन ऑफ शाफ्ट. आता फर्स्ट प्रोसेस, शाफ्टचं डायमीटर आपल्याला फाइंड आउट करायचं, म्हणजे जी काही फ्लेंज कपलिंग आहे, आता मी फ्लेंज कपलिंगचं एक छोटीशी डायग्राम ड्रॉ करतो तुम्हाला आयडिया देईल. या पोर्शनला आपण काय म्हणतो, फ्लेंज. या पोर्शनला आपण म्हणतो हब. देन दिस वन इज दी शाफ्ट डायमीटर, म्हणजे इथे तुमचं काय असतं, शाफ्ट असा फिक्स होत असतो, बरोबर. दिस इज शाफ्ट 1, दिस इज शाफ्ट 2. दोन शाफ्ट आपल्याला काय करायचे, जॉईंट करायचे आणि पॉवर ट्रान्समिट करायचं. हियर इज नट अँड बोल्ट असेंबली. नट अँड बोल्ट असेंबलीच्या द्वारे आपण काय करायचं, अशा पद्धतीने आपण ओके. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स, फोन आला होता. ओके. सो दिस इज अवर फ्लेंज कपलिंग and with the help of
नट अँड बोल्ट असेंबली आपली कपलिंग काय केली जाते पॅक केली जाते बरोबर तर आपल्याला काय करायचं डायरेक्ट प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय सो फ्लेंज कपलिंग सो दिस फ्लेंज इज मेड बाय द कास्ट आयर्न हा जो काही पोर्शन आहे हा पोर्शन आपला कास्ट आयर्न ने बनलेला आहे आणि बाकीचे जे काही पोर्शन्स आहेत बाकीचे जे काही पार्ट्स आहेत हे सगळे बनलेत आपले माइल्ड स्टील मग आपल्याला ज्यावेळेस फ्लेंजची डिझाईन करायची असेल त्यावेळेस आपल्याला टाऊ कास्ट आयर्न हा घ्यावा लागेल आणि ज्यावेळेस आपल्याला बाकीची डिझाईन प्रोसेस करायची त्यावेळेस टाऊ माइल्ड स्टील हा आपल्याला घ्यावा लागेल सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिझाईन अवर फ्लेंज कपलिंग आता आपल्याला यामध्ये पहिले काय करायचं असतं पहिली स्टेप डिझाईन ऑफ शाफ्ट जे हा जो काही शाफ्ट असतो हा शाफ्ट आपल्याला डिझाईन करायचा असतो पहिली स्टेप नंबर 1 आता तो कसा डिझाईन करणार सांगता येईल कोणाला शाफ्ट साठी आपण जे काही पहिली स्टेप असते कोणतं इक्वेशन यूज करतो आपण सांगता येईल कोणाला फॉर डिझाइनिंग ऑफ शाफ्ट which equation we have to use Tejas Sonone unmute your mic Sir, power transmitted by shaft point upon Yes. 60. पहिले टॉर्क Yes, काढायचं मग टॉर्कच्या फॉर्म्युल्यातून आपल्याला डी येईल डायमीटर बरोबर बघा सगळ्यात पहिले काय करायचं असतं आपल्याला पॉवरचा इक्वेशन आहे सो पॉवर ट्रान्समिटेड बाय द शाफ्ट त्या शाफ्ट द्वारे किती पॉवर ट्रान्समिट होते याचं इक्वेशन आपल्याला घ्यावं लागेल बरोबर मग आपल्याला माहिती आहे पॉवरचं इक्वेशन काय असतं सो P = 2 pi NT divided by 60 so with this equation we can calculate power transmitted पण आता इथे आपल्याला पॉवर दिलेली आहे बरोबर सो पॉवर किती ट्रान्समिट केली होते इथे आपल्या फॉर्म्युला मध्ये आपल्या इक्वेशन आपल्या न्यूमेरिकल मध्ये सो इट इज 20 किलोवॅट एवढी पॉवर आपली ट्रान्समिट होते त्यानंतर आपल्याकडे n ची व्हॅल्यू जी की तुमचा शाफ्टचं रोटेशन आहे तो 700 आरपीएम आहे 700 आरपीएम ने आपला शाफ्ट सुद्धा काय होतं रोटेट होतो आपल्याकडे p ची व्हॅल्यू आहे n ची व्हॅल्यू मग आपण काय कॅल्क्युलेट करतो टॉर्क ट्रान्समिटेड बाय शाफ्ट मग त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल सो फॉर्म्युला आपल्याला रिशफल करावा लागेल सो टी कॅल्क्युलेट करायचा आहे हा 60 के डिवाइड इथे जाताना तो काय होईल मल्टिप्लाय 60 into p डिवाइड बाय 2 pi n मग इथे p ची व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची आहे n ची व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची सो विल गेट टॉर्क ट्रान्समिटेड बाय शाफ्ट 60 into p ची व्हॅल्यू 20 into 10 raised to 3 divided by 2 pi and n is nothing but 700 rpm 700 rpm आपला शाफ्ट हा रोटेट होतो so at first you will get the torque transmitted so calculate T torque transmitted by shaft so that is our first step तुम्हाला या प्रत्येक स्टेपला मार्क्स असणार आहे ज्यावेळेस तुमचा फिजिकल पेपर होणार असेल त्यावेळेस तुम्हाला न्यूमेरिकल ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करतात या इच अँड एव्हरी स्टेपला तुम्हाला मार्क्स असतात जर समजा 8 मार्काचा प्रॉब्लेम असेल तर पहिल्या स्टेपला तुम्हाला 1 किंवा अर्धा मार्क असे डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात त्यानंतर त्या हिशोबाने तुम्हाला मार्क्स जे आहेत ते मिळतात सो टॉर्क ट्रान्समिटेड कॅल्क्युलेट इट अँड टेल मी आन्सर सर टॉर्क आलाय किती येतो सर 272.837 yes very good 273.83 न्यूटन मीटर बरोबर मग आपल्याला आता डायमीटर कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो डायमीटर 72 सो दॅट्स व्हाय याला आपल्याला 10^3 मल्टिप्लाय करायचं आपण करू त्यावेळेस त्याचं युनिट काय आहे न्यूटन मिलीमीटर सो दिस इज आवर टॉर्क which is transmitted by our coupling or shaft 273.83 into 10^3 Newton millimeter सर हाँ बोल 272 आहे सर 3 नाही 272
272.83 into 10 raised to 3 न्यूटन मिलीमीटर. बघा 10 raised to 3 करायला विसरायचं नाही, कारण हा जो काही टॉर्क येतोय इट इज इन न्यूटन मीटर. बरोबर, न्यूटन मीटर मध्ये असतो, त्याला आपल्याला न्यूटन मिलीमीटर मध्ये करावं लागतो, कारण आपल्याला डायमीटर जो आहे तो mm मध्ये फाइंड आउट करायचा असतो. सो दॅट्स वाय मल्टिप्लाय दिस टॉर्क इन विथ 10 raised to 3. आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेप, यानंतर पुढे काय करायचं बघा. आता आपल्याकडे टी ची व्हॅल्यू मिळाली. सो टॉर्क इक्वेशन फॉर सॉलिड शाफ्ट. आता बघा आपल्याकडे काय आहे, तर शाफ्ट जो आहे तो सॉलिड शाफ्ट आहे. बरोबर, मग टॉर्कचं इक्वेशन काय आहे सॉलिड शाफ्ट साठी. सो टी इज इक्वल्स टू π/16 into tau dq. टाउ dq म्हणजेच काय, तर हा आपला टॉर्कचा इक्वेशन आहे. ज्यावेळेस आपण डिझाइन ऑफ शाफ्ट शिकलोय, बरोबर, मग त्या केस मध्ये आपण बघितलं की टॉर्कचा इक्वेशन काय असतो फॉर सॉलिड शाफ्ट. इट इज π/16 tau dq. So put the value of t as 272.83 into 10 raised to 3 is equals to π/16. Then tau, value of tau. आता बघा आपण शाफ्ट डिझाइन करतोय, बरोबर. शाफ्टचं मटेरियल काय इथे आपलं माइल्ड स्टील. फक्त फ्लेंजचं मटेरियल कास्ट आहे नाही, बाकी सगळे मटेरियल जे आहे ते माइल्ड स्टील आहे. मग आपल्याला त्यांनी जो काही गिवन डेटा मध्ये टाऊची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो कन्सिडर व्हॅल्यू ऑफ टाऊ इज टाऊ माइल्ड and it is 40 Newton per mm square. So that's value of gravity 40. Then dq. So with this we'll get value of d, that means diameter of shaft, small d. Tell me the value d. किती येते व्हॅल्यू स्मॉल डी. सर 32.63. Right, 32.63. So value is 32.63. We say it is 34 mm. बरोबर, कारण आपण डायमीटर जो आहे तो इवन मध्ये ठेवतो. बरोबर, सो डायमीटर स्मॉल इज 34 mm. आता आपला पहिली स्टेप ही कंप्लीट झाली. डिझाइन ऑफ शाफ्ट आपला कंप्लीट झाले. त्या शाफ्टचा आपला डायमीटर जो आहे तो फायनलाइज झाला. सो d इज इक्वल टू 34 mm. Now step number 2, design of key. आता key काय असते बघा. Step number 2, design of key. या फ्लेंज कपलिंग मध्ये हा जो काही शाफ्ट असतो आपला, हा शाफ्ट या हब मध्ये आपल्याला फिक्स करायचा असतो. बरोबर, सो विथ द हेल्प ऑफ की वी कॅन फिक्स इट. म्हणजे की द्वारे आपण त्याला काय करतो, फिक्स करतो. म्हणजे जो काही आपला शाफ्ट आहे तो आणि हब दोघांचा आपल्याला असेंबली करायची, त्यांना लॉक करायचे. मग ते लॉक करण्याचं काम कोण करतो, तर की द्वारे आपण काय करतो, त्याला लॉक करतो. आता या कीची डिझाइन प्रोसेस आपल्याला बघायची. सो वी कन्सिडर रेक्टँग्युलर की. आता रेक्टँग्युलर की आपण कन्सिडर करू की ती रेक्टँग्युलर की ही यूज केलेली आहे. सो फॉर रेक्टँग्युलर की width and thickness is equals to d/4. That is the empirical relation. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही रेक्टँग्युलर की फायनलाइज करताय किंवा कन्सिडर करताय
त्या केसमध्ये त्या रेक्टँग्युलर कीची विड्थ आणि त्या रेक्टँग्युलर कीची थिकनेस याचा आपल्याकडे एक इम्पेरिकल रिलेशन आहे. इट इज d/4. आपले d ची व्हॅल्यू आलेली आहे d is equals to 34 mm. So put the value of d here and calculate dimension of key, that is w is equals to, that is width is equals to thickness is equals to 34/4. 34/4 इथे कॅल्क्युलेट करते. Calculate the value of W and T of key. Sir, 8.5. 8. 8.5. So that is the dimension of key. That means width of key and thickness of key is having equal relation d/4, and this 8.5. Now length of key. आता length key ची आपल्याला बघा, key ची आपण width फायनलाइज केली, then thickness फायनलाइज केली. आता आपल्याला key ची length फायनलाइज करायची, बरोबर. So for length of key there is one empirical relation, L is equals to 1.5 times of D. आपल्याला D ची व्हॅल्यू माहिती आहे, is equals to 1.5 into 34. Calculate it. 1.5 into 34. किती Sir, येते? 51. किती? 51. 51. Okay. So this is length of key. म्हणजे आता आपल्या key चे जे डायमेन्शन्स आहेत ते फायनलाइज झाले. That means width of key is equals to 8.5, thickness of key is equals to 8.5, and length of key is equals to 51. So these are the dimensions of our key. Width of key is equals to 8.5, thickness of key is equals to 8.5, length of key is equals to 51 mm. सगळे डायमेन्शन्स mm मध्ये. बरोबर. आता आपण हे जे काही डायमेन्शन फायनलाइज केले हे प्रॉपर आहेत किंवा नाही हे आपल्याला चेक करायचे, बरोबर. मग ते चेक कसं करणार? सो बाय कन्सिडरिंग फेल्युअर ऑफ की, म्हणजे जे काही की तुमची आहे ती की आपल्याला चेक करायचं. डायमेन्शन हे तुम्ही फायनलाइज केलेत हे प्रॉपर आहे किंवा नाही, म्हणजे आपली डिझाइन ही सेफ आहे किंवा नाही हे आपल्याला चेक करायचं. मग ते चेक कसं करणार? सो वी कन्सिडर हियर फर्स्ट शियर फेल्युअर. शियर फेल्युअर द्वारे आपल्याला आपली की सेफ आहे किंवा नाही हे आपल्याला चेक करायचं. सो फॉर फॉर्म्युला फॉर शियर फेल्युअर इट इज P is equals to W into L into tau into D/2. So this is a formula for calculating, for checking shear failure. म्हणजे या फॉर्म्युलावर आपल्याला काय करायचं? shear failure जे आहे ते आपल्याला चेक करायचं, बरोबर. मग आपण काय करणार बघा, आपल्याकडे T ची व्हॅल्यू आहे, W ची व्हॅल्यू आहे, L ची व्हॅल्यू आहे आणि D/2 म्हणजे डायमीटर आपल्याला माहिती. सो पुट ऑल दिस व्हॅल्यू अँड चेक द टाउ इंड्यूस, म्हणजे शियर स्ट्रेस इंड्यूस किती होतोय ते आपल्याला चेक करायचे. आणि हा शियर स्ट्रेस जर आपल्याला दिलेल्या शियर स्ट्रेस पेक्षा कमी असेल याचा अर्थ काय? हे सगळे डायमेन्शन तुमचे कसे आहेत? हे सगळे डायमेन्शन सेफ आहेत. ओके. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ टी 272 272.83 into 10 raised to 3. This is the value of T. Then put the value of W, that means
width of key as 8.5, then length of key as 51, then tau आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं and d by 2, d ची व्हॅल्यू आहे आपली 34 divided by 2 that means 17, d by 2. Calculate value of tau. Tau ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. T ची व्हॅल्यू आपण बघितली, कॅल्क्युलेट केली. Then W empirical relation ने आपण width of key finalize केली. Then L empirical relation 1.5 times of D. त्या इक्वेशन ने आपण length of key finalize केली. Then D by 2 that means 34 by 2 it is 17. So calculate value of tau, that is shear stress induced in our key. किती येतोय टाउ इंड्यूस कॅल्क्युलेट करा सगळ्यांनी फास्ट. सर 37.02. 37.02 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. बरोबर. बघा आता आपल्याला जो काही शिअर स्ट्रेस त्यांनी दिलेला आहे सो इट इज 40 आणि आलेला जो शिअर स्ट्रेस आहे हा आहे 37.02. दॅट मीन्स दिस इज अवर इंड्यूस्ड शिअर स्ट्रेस. सो इंड्यूस्ड शिअर स्ट्रेस इज लेस देन अलाउएबल शिअर स्ट्रेस. That's why our design process is safe. बरोबर. बघा इंड्यूस किती आहे 37.02. इंड्यूस इज 37.02 आणि अलाउएबल किती दिला होता आपल्याला 40 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू छोटी येते त्यामुळे आपली डिझाइन प्रोसेस कशी सेफ आहे. सो दिस इज फर्स्ट कन्सिडरेशन दॅट मीन्स शियर फेल्युअर. आता आपण काय करू त्याचं क्रशिंग फेल्युअर पण आपल्याला चेक करायचं. ओके. सो let's see the one formula for crushing failure. T is equals to thickness of key by 2 into length of key into T by 2 into sigma C. Crushing stress बघायचं आपल्याला. So crushing stress, then thickness D and length या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे अवेलेबल आहे. पहिले आपण काय करू तर T ची व्हॅल्यू इन्सर्ट करू. So value of T is 272.83 into 10 raised to 3 is equals to thickness of key. आपण आताच कॅल्क्युलेट केले, आपण जे काही डायमेन्शन फाइंड केले 8.5 आपली थिकनेस होती. सो 8.5 divided by 2 into length of key. Length of key अपन फाइनलाइज केली थी, it is 51 mm. Then d by 2 diameter आपला 34 आला था, 34 by 2 17 mm into sigma c. मग याद्वारे आपल्याला काय करायचं तर क्रशिंग स्ट्रेस ची व्हॅल्यू आपल्याला चेक कॅल्क्युलेट करायची. आणि क्रशिंग स्ट्रेस हा जो आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे तो आणि आपला आलेला क्रशिंग स्ट्रेस दोघं काय करायचे आहेत कंपेअर करायचे. देन we consider that we conclude that whether our design is safe or not. ते कसं करायचं बघा. Put the all value here and calculate value of sigma c. Sigma c is nothing but crushing stress. Calculate it and tell me answer of sigma c. Thickness of key, length of key, and this is the diameter of shaft. Put all the value here. T is nothing but torque transmitted.
आवरा लवकर, इतका वेळ जर लागला तर न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होणार नाही सगळे तुमचे. सिग्मा सी ची व्हॅल्यू किती येते? सर 179.8 येते, पण बरोबर आहे का नाही काय? 17 9.8. नाही चुकते मोबाईल, काहीतरी चुकतंय बघ. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा, काही करू नका. सिग्मा सी ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. क्रशिंग स्ट्रेस, कॅल्क्युलेशन कसं करायचं होतं? R2 इथे 8.5 डिवाइड बाय 2 आधी कॅल्क्युलेट करून घे. त्यानंतर जे काही आन्सर येईल त्याला मल्टिप्लाय बाय 51 मल्टिप्लाय बाय 17, ही पूर्ण टर्म आधी सॉल्व्ह करून घ्यायची. याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं अँड देन 272.83 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय आन्सर एवढं करायचं. यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा सी. एक सेकंड होल्ड कर. सर 74 येतं. ओके 74. So 74, this is induced shear stress. आपल्याला जो त्यांनी दिलेला आहे सिग्मा सी तो आहे 100 न्यूटन पर स्क्वेअर आणि व्हॅल्यू येते 74. दॅट मीन्स induced shear stress is less than the allowable shear stress. That means our design process is safe. Design process म्हणजे जे काही आपण डायमेन्शन फायनलाइज केले आहेत, लेंथ ऑफ थिकनेस ऑफ की, लेंथ ऑफ की अँड विड्थ ऑफ की, हे जे काही डायमेन्शन आपण घेतले ते सेफ आहेत. सो दिस इज स्टेप नंबर 2, डिझाइन ऑफ की. देन नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेप. 5च स्टेप्स असतात. पहिल्या 2 आपल्या झाल्यात. आता तिसरी स्टेप, डिझाइन ऑफ हब. हब म्हणजे काय असतं? सो या पोर्शनला आपल्याला टोटल हब असं म्हणतो. हब दिस मच पोर्शन इज कॉल्ड हब. मग याची आपल्याला आता काय करायची? डिझाइन प्रोसेस बघायची, बरोबर. मग यामध्ये डायमेन्शन्स कोणकोणते असतात बघा. सो दिस मच डिस्टन्स इज कॉल्ड capital D, that is the diameter of hub, and this much distance is called as capital L, that is length of hub. मग diameter आणि length यासाठी काय आपल्याकडे काही empirical relations आहेत, आधी आपण ते बघू. So capital D is equals to 2 times of small d, that is the empirical relation for diameter of hub, and L is equals to
1.5 times of d. So this is the empirical relations for finalizing the dimension of hub. D is nothing but diameter of hub and L is nothing but length of hub. मग आता आपल्याला हे दोन्ही डायमेन्शन फायनलाइज करायचे आहेत. सो आपल्याला माहिती आहे D स्मॉल d that means diameter of shaft हा आपला आला होता 34 mm. So 2 multiplied by 34. It is 68 mm. And 1.5 into 34. It is 51 mm. ठीक आहे. तर असे आपले हे दोन डायमेन्शन फायनलाइज झाले, डायमीटर ऑफ हब अँड लेंथ ऑफ हब. By using empirical relation, capital D is equals to 2 times of small d, capital L is equals to 1.5 times of d. With this, we finalize both dimensions, diameter of hub and length of hub. मग आता आपल्याला हे डायमेन्शन आपण फायनलाइज केले, पण हे डायमेन्शन्स प्रॉपर आहेत किंवा नाही हे आपल्याला चेक करायचे, बरोबर. सो ते चेक कसं करणार? So we have some empirical relations, then we finalize the dimension, then we have to check whether these dimensions are correct or not. That means our design is safe or not. But त्यासाठी आपल्याला शेअरिंग फेल्युअर कन्सिडर करावं लागेल, बरोबर. शेअर फेल्युअर, कन्सिडरिंग शेअरिंग फेल्युअर. मग शेअरिंग फेल्युअरचा फॉर्म्युला जो काय आहे तो T is equals to pi into D into बघा आता हा जो पार्ट आहे हबचा हा टोटली हॉलो शाफ्ट म्हणून कन्सिडर होतो, बरोबर. मग आपल्याकडे टॉर्शन इक्वेशन हॉलो शाफ्ट साठी काय T is equals to pi by 16 into tau capital D raised to 4 minus small d raised to 4 divided by capital D. So this one is the formula for calculating torque for hollow shaft. Hollow shaft चा torque calculate करण्यासाठी आपल्याकडे हा फॉर्म्युला, बरोबर. So put the value of T here, then tau capital D small d, and then we will get value of tau. That means induced shear stress. मग हा induced shear stress आपल्याला दिलेल्या shear stress पेक्षा जर कमी असेल तर आपली डिझाइन प्रोसेस कशी आहे, सेफ आहे. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ ऑल हियर. मग या फॉर्म्युलाज आपण सिम्प्लिफाय जर केलं तर तो फॉर्म्युला येतो T is equals to pi by 16 into tau into T cube 1 minus K raised to 4. आता K concept काय बघा, K is nothing but ratio of inner diameter to outer diameter, small diameter to outer diameter. जो काही आहे ते आपल्याला आला 34 आणि ते 68. So the value of K will be 0.5. So put the value of K as 0.5 here, capital D as 68, then T is equal to 272.83 into 10 raised to 3 is equal to pi by 16 tau capital D 68 cube 1 minus 0.5 raised to 4. सिम्प्लिफाय केलंय, K ची व्हॅल्यू आपल्याला इन्सर्ट केली. सो T and capital D and K अशा आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट केल्या. आता आपल्याला याचं आन्सर जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. सो यू विल गेट tau induced and the value of tau induced is 5.15 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. आणि जो काही आपल्याला टाउ अलावेबल त्यांनी दिलेला आहे
So it is 10 Newton per mm square. Hub is nothing but hub is a part of flange. So that's why for design of hub we have to consider shear stress of cast iron and it is 10 Newton per mm square. So this is induced shear stress and this is allowable shear stress and it is less than, that's why our design process is safe. So this is design of hub. Then next step, step number 4, design of flange. डिझाइन ऑफ फ्लेंज. आता फ्लेंज म्हणजे काय परत एकदा दाखवतो तुम्ही. Here this is our outer diameter of flange. फ्लेंजचा पूर्ण डायमीटर, आउटर डायमीटर. Outer diameter of flange, and here these are the screw or bolt which insert this one pitch circle diameter of flange. This is diameter of hub. Then this one is D1 and D2. D1 is nothing but diameter, pitch circle diameter. Then D2 is nothing but outer diameter of our flange. Now we have to finalize these dimensions. Capital D1 and capital D2. So with this, some empirical relation, we can finalize the dimensions. D1 is equals to 3 times of D. D2 is equals to 4 times of D. So 3 into 34. 4 into 34. So these are the empirical relation, and with this we have to finalize the dimensions of our flange, and this one is thickness of flange, TF. So TF is nothing but 0.5 times of D. 0.5 into 34. आपल्याला हे सगळे डायमेन्शन्स काय करायचे आता कॅल्क्युलेट आधी करून घ्यायचे. सो D1 is circle diameter of flange, D2 outer diameter of flange, TF thickness of flange. So calculate D1, D2 and TF. सांगा बरं डायमेन्शन्स. D1 किती येईल? 3 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D, 102. Sir, D1 102. 102 mm. D2 D2 136. 136 mm. And TF 17. 17 mm. म्हणजेच काय तर D1 ची व्हॅल्यू आपली फायनलाइज झाली 102 mm. D2 ची व्हॅल्यू फायनलाइज होते आपली 136 mm. And TF thickness of flange, it is 17 mm. So these are the dimensions which we get finalized by using some empirical relations. आता आपण हे डायमेन्शन फायनलाइज केले, पण हे डायमेन्शन प्रॉपर आहे किंवा नाही, सेफ आहे किंवा नाही, हे आपल्याला आता चेक करायचंय. मग ते चेक कसं करणार? सो हियर
we have to consider again shearing failure of our flange. बरोबर shearing failure कसं होतं बघा आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे T is equals to pi into D into TF into D1 by 2. So this is formula for and multiply by tau. So this is formula for considering shear failure of our flange. मग हा फॉर्म्युला कसा आलाय हे आपण डिझाइन ऑफ फ्लेंज ज्यावेळेस आपण बघितलं त्या केस मध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला डिराइव्ह करून दाखवलाय बरोबर सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ ऑल हियर वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ tau so t 272.83 into 10 raised to 3 is equals to pi into d आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली डायमीटर it is 34 then thickness of flange is 17 mm then d1 by 2 d1 is 102 d1 by 2 it is 51 and tau so you will get value of tau for flange then check whether induced shear stress is less than of allowable shear stress or not. So the value of shear stress for flange it is 2.41 Newton per mm square and it is less than of 10 Newton per mm square. So 10 is the allowable shear stress. ही व्हॅल्यू आपल्याला त्यांनी दिलेली बरोबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आणि ही आपली shear stress ची व्हॅल्यू आलेली आहे मग आलेली व्हॅल्यू ही दिलेल्या व्हॅल्यू पेक्षा कमी आहे त्यामुळे आपली डिझाइन प्रोसेस कशी आहे सेफ आहे okay so this is step number 4 then step number 5 last step तर 2.9 आली आहे okay 2.9 2.41 होती so it is 2.9 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आणि आपल्याला दिलेली किती होती 10 न्यूटन पर mm स्क्वेअर tau f फ्लेंजचं मटेरियल काय होतं आपलं कास्ट आयर्न त्यामुळे आपल्याला शियर स्ट्रेस जो कास्ट आयर्न साठी दिलेला होता तो काय कन्सिडर करायचा आहे आणि इट इज 10 न्यूटन पर एम स्क्वेअर त्यामुळे आलेली व्हॅल्यू दिलेल्या व्हॅल्यू पेक्षा कमी दॅट्स व्हाय आवर डिझाइन ऑफ फ्लेंज इज सेफ नाउ लास्ट स्टेप ऑफ आवर न्यूमेरिकल दॅट इज डिझाइन ऑफ बोल्ट आता डिझाइन ऑफ बोल्ट म्हणजे काय होतं so this is bolt which is used to fix our flange म्हणजे ही जी काय फ्लेंज दोन फ्लेंज एकमेकांना जॉईन करतात by using bolt so this is a bolt nut and bolt assembly मग या नट अँड बोल्ट असेंबली मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे या बोल्टची डिझाइन प्रोसेस करायची बरोबर मग हा बोल्ट काय असतो बघा ज्यावेळेस हा बोल्ट तुम्ही फिक्स करताय सो ऍट दॅट टाइम देयर इज अ चान्सेस ऑफ ब्रेक और शेअर ऑफ दॅट बोल्ट ज्यावेळेस तुमचं असेंबली पूर्ण फिक्स होते फ्लेंजची ज्यावेळेस रोटेशन होतं बरोबर रोटेशन होताना काय होतं अजून काय बोल्ट असतो हा बोल्ट ब्रेक होण्याचे चान्सेस असतात बरोबर मग हा ब्रेक जर झाला तर तो त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कटिंग सेक्शन कसं दिसणार इट लुक्स लाइक दॅट ठीक आहे and this is the diameter of bolt it is small d
d1. Small d1 is the diameter of bolt. मग ज्यावेळेस याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपण मोजू तर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपल्याला कसं मिळणार आहे so pi by 4 d1 square. Cross sectional area for circular bolt it is pi by 4 d1 square. मग आता आपल्याला त्याचं शेअरिंग फेल्युअर बघायचं बरोबर. मग शेअरिंग फेल्युअर साठी फॉर्म्युला काय बघा T is equals to F into R. Here F is nothing but force applied on that bolt. Force कसा calculate करणार? So shear stress into area into R. मग area किती येते? So pi by 4 d1 square. So T is equals to tau pi by 4 d1 square into R. मग आता हा R जो आहे हा R आपल्याला कॅपिटल d1 by 2 घ्यावा लागेल कारण बोल्ट हा तुमचा पीस सर्कल डायमीटर वरती फिक्स होतो बरोबर. सो दॅट्स व्हाय d1 by 2 तिथे ऑफिस मध्ये असेल. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ t ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे 272.83 into 10 raised to 3 is equals to tau आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो tau into pi by tau आपल्याला tau ची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे बरोबर. tau ची व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची कारण आपल्याला d1 डायमीटर आपल्याला अॅनालाइज करायचं आहे बरोबर. सो tau ची व्हॅल्यू त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे इट इज 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. देन pi by 4 d1 स्क्वेअर या d1 ची व्हॅल्यू आपल्याला अॅनालाइज करायची इनटू d1 by 2. सो कॅपिटल d1 ची व्हॅल्यू आपण अॅनालाइज केली होती. सो त्याचा फॉर्म्युला आहे 2 टाइम्स ऑफ d इट इज 68 सॉरी. सो 68 डिवाइडेड बाय 2 या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत आणि आपल्याला d1 म्हणजे डायमीटर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करायची. या फॉर्म्युला मध्ये n is nothing but number of bolt म्हणजे किती बोल्ट्स आपण यूज करतोय तर आपल्याला त्यांनी दिलेत n is equals to 6 6 बोल्ट आपण यूज करतोय बरोबर. सो दॅट्स व्हाय मल्टिप्लाय बाय 6 here. Calculate value of d1 that is diameter of bolt. सर इंटू 6 पण करायचंय का? हो इंटू 6 पण करायचंय कारण आपल्याला त्यांनी दिलेत की 6 बोल्ट्स आपण यूज करतोय बरोबर. सो या फॉर्म्युला मध्ये तुम्हाला 6 म्हणजे n ची व्हॅल्यू पण पुट करायची स्मॉल n and it is 6. And then find the diameter of bolt. सर 6.5. ओके सो 6.5 यालाच आपण राउंड अप करून घेऊ आणि 8 mm 6.5 लाच राउंड अप करून घेतलं मी आणि 8 mm कारण आपण इवन व्हॅल्यू जी आहे ती डायमीटर साठी कन्सिडर करतो. सो दॅट्स व्हाय द डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 8 mm. So this is all the design process of our flange coupling and we discussed a numerical which is based on flange coupling. So there are total only 5 steps and with this we complete our numerical.
Step number 1, design of shaft. Step number 2, design of key. Step number 3, design of hub. Step number 4, design of flange. And last, step number 5, design of bolt. So हे 5 स्टेप्स तुम्ही सॉल्व्ह केले तर तुमचं न्यूमेरिकल जे आहे ते कम्प्लीट होतं. तर डिझाईन प्रोसेस खूपच सिंपल आहे. फक्त न्यूमेरिकल्स मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युला व्यवस्थित पुटअप करायचे आहेत आणि आन्सर कॅल्क्युलेट करायचे. 8 मार्काला न्यूमेरिकल्स असतात, त्यामुळे एकही मार्क्स तुमचा जाता कामा नाही. ज्यावेळेस फिजिकल एक्झाम होईल त्या केसमध्ये तुम्हाला मार्क्स हे पूर्णपणे मिळायला पाहिजे. सो दिस इज अवर चॅप्टर नंबर 3, design of shaft, key and coupling. Then from next lecture we'll start our chapter number 4, that is design of power screw. So thank you for joining with us. Stay at home, stay safe. Thank you. मीटिंग लेफ्ट केली तरी चालणार.